वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिहड़ा शब्द आ, ये कोई सिंपल जिहा शब्द नहीं, बहुत ही कंपोजिट ते बहुत ही डूंघियां परतां वाला यह शब्द एहसास है। तो आपां देखिए कि आम गल हुंदी है, जिद्दां हुण गल आ कि कहा जाता कि संतां ने कहा सी कि जिस दिन भारती फौज दरबार साहब ते हमला करेगी खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। तो हुण 29 अप्रैल का दिन आ रहा, उदों खालिस्तान का ऐलाननामा होया सी कि पर यह गल इस तरह नहीं है जो संतां ने कहा सी। उन्होंने खालिस्तान दे जिहड़ा आइडिया आ, खालिस्तान का जिहड़ा एक साडा पवित्र संकल्प आ, उहनूं दृढ़ ही कराया सी इन्हां अज दे समयां च कि उधर वापस मुड़ो, वो समा आ गया। तो जिहड़ा 29 अप्रैल वाला वो भी एक तरह की रीअफर्म ही कीता सी। ते जदों आपां खालिस्तान की गल करते हैं, एक तो यह है कि ये सारा कुछ आ जाता हक दा, न्याय दा, सरबत दे भले दा, हलेमी राज दा, बेगमपुरे दा, एक खालसा राज दा, कि जो एक आदर्श अकाल तख्त दी रज़ा अनुसार राज होवे, ओहदा वो साडे अगे निशाना हुंदा जदों असीं लड़दे। तो वो हलेमी राज ही अगे बेगमपुरे दी एक सोसाइटी तुहानूं दे सकदा है। ये जो बेगमपुरा हलेमी राज, खालसे के बोल वाले, सरबत दे भले वाला निज़ाम, गरीब दी रखिया, जरवाने दी पक्खिया, ये खालिस्तान है। ये तो गुरु काल वेले भी बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले जो संघर्ष होया, फिर जो मिसलों वेले होया, सिख राज वेले होया, सिख राज स्थापित होया, उस तो बाद अंग्रेज़ों दौरान अकालियां दे मोर्चे होए, बब्बर अकाली होए, नामधारियां दा संघर्ष होया, गदरी बाबियां दा संघर्ष होया। ये उही भावना आ, उही जिहड़ी स्पिरिट दी एक कंटीन्यूटी आ। तो उस तो बाद जो आपां 47 तो बाद जदों सिखां नूं स्पष्ट रूप देखिया कि असीं हर पक्षों गुलाम हो गए हैं, हर पक्षों जानी कि सानू बिल्कुल ही बर्बादी वाल नूं जा रही हैं, कि इकनॉमिक, की कल्चरल, की लिंगुइस्टिक, की इनवायरमेंटल, तो सब तो ही इंपॉर्टेंट तो पवित्र जो धार्मिक पक्षों जो साढ़े गुरु ग्रंथ साहब ते अटैक हो गया, साढ़े गुरु ते अटैक होने लग पिया। उस वेले इस सदी के सब तो महान सिख, सब तो महान शहीद ते काल तख्त के सब तो वड्डे पहरेदार, गुरु खालसा पंथ के सब तो वड्डे नुमाइंदे शहीद संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालिया ने, उन्होंने अपनी रहनुमाई काल तख्त ते एक इस बेपर तख्त नूं मुकाबला दिता। बहुत शानामती एक वड्डी लड़ाई लड़ी तो शहादतां प्राप्त कीतियां। उहदी सेहत च ही बाद जिहड़ा खाड़कू संघर्ष चलिया, वो भी उहदी सेहत चलिया। उस वेले इसका एक जिहड़ा कलैक्टिव नाम, यानी कि जो भावनावां, वो एसपीरेशनस, वो सारा उहनूं आपां खालिस्तान के नाम लै लैंदे है तो उही कंटीन्यूटी है। ये तो हुण भी तुसीं देखिए जिहड़े अपने हुण पिछले समय जिन्ने भी उभार गुरु पंथ ते अटैक, गुरु ग्रंथ ते अटैक, जां बेअदबी दे कोई भी होवे, सरसे वाला संघर्ष होवे, बेअदबी वाला होवे, फांसी वाला होवे, राजोआणे वाला, हुण किसान संघर्ष होवे, जिस उच्च जिहड़ा खालसे पंथ दे जंगजू स्पिरिट आ, जां वो जलाओ दिखाई दिंदे आ जंग दे जां शहादत दे, वो की आ?
ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 95% ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਿਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤਖਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅਗਲਾ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਅਰਦਾਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਪਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਲੀਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਰਾਜ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਪੀਸ ਆ, ਜੋ ਨਿਆਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਆ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ, ਜੋ ਚਾਓ ਆ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਬੇਪਰ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਦਲਿਤ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੀਤੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਲਵਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜਲਾਲਤ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ 84 ਜੂਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਲਾਅ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਓ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਓ ਆ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਲਵੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਾਅ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਟਾਰਚਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਰਚਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ 'ਚ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਭ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ?
देखो ये ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੋ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਖੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਆ, ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 87 'ਚ, ਫਿਰ 89 'ਚ, ਫਿਰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਾਹ ਆ। ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਨਾਅਰਾ ਲਾਓ, ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਮਿਹਰ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਥ ਲਈ।